اختلافات کی دیواریں گریں گی اور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یا کسی اور مذہب کا ماننے والا سب کے دل سے بس ایک آواز آئے گی، ایک ہی آواز کہ ساز دل چھیڑ کے بھی توڑ کے بھی دیکھ لیا، اس میں نغمہ ہی نہیں کوئی محبت کے سوا۔ استاذ مکرم جناب شمیم طارق صاحب وطن عزیز کی عکاسی کر رہے تھے۔ شاید اقبال نے انہی مواقع کے لیے کہا تھا کہ اڑا لی طوطیوں نے قمریوں نے عندلیبوں نے، اڑا لی طوطیوں نے قمریوں نے عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری، تپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری۔ یقیناً آج جو فکر اور جو سوچ شمیم طارق صاحب نے دی ہے، وہ فکر اور سوچ سے ہم فیضیاب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ شمیم طارق صاحب جب آپ سے مخاطب تھے، ایک خوشگوار خبر یہ پہنچی کہ عالی جناب جسٹس مارکنڈے کاٹجو صاحب اور جناب حسن عبدالکریم چوگلے صاحب اور جناب آصف اعظمی صاحب جو ہمارے مہمان ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں ذمہ داران سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے معزز مہمانان کی رہنمائی کرتے ہوئے جی کتنا ٹائم لگے جی 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 ہمارے معزز مہمان جسٹس مارکنڈے کاٹجو صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ کل بمبئی میں انہوں نے خطاب کیا اور قانون کے طلبہ سے مخاطب ہوئے اور اسی انداز اور اسی ذوق و شوق کے ساتھ جس طرح سے انسانیت کی خدمت وہ کر رہے ہیں، آج یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جسٹس کاٹجو صاحب بھیونڈی شہر میں تشریف لائیں۔ یقیناً تاریخ کے باب میں ایک یہ روشن اضافہ ہے کہ جسٹس مارکنڈے کاٹجو صاحب ہماری اس کانفرنس میں رونق محفل بنے ہوئے ہیں۔ جناب حسن عبدالکریم چوگلے صاحب سے بھی میری درخواست ہے کہ تشریف لائیں۔ جناب آصف اعظمی صاحب اردو وراثت کارواں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ تحفہ گل میں ہے خوشبو عقیدت لوگوں، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ تو اس دستور کی پاسداری کے لیے میں جسٹس مارکنڈے صاحب کی خدمت میں پھولوں کا نذرانہ اور میمنٹو پیش کرنے کے لیے عمران مومن سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ جناب عمران مومن صاحب ہمارے محترم و معزز مہمان عالی جناب جسٹس مارکنڈے کاٹجو صاحب کی خدمت میں میمنٹو اور گلہائے عقیدت پیش کریں۔ جناب عمران مومن صاحب۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان عالی جناب حسن چوگلے صاحب کی خدمت میں گلوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ جناب یونس مومن صاحب۔ یونس مومن صاحب سے درخواست ہے کہ ہمارے معزز مہمان جو ہندوستان کی نمائندگی دبئی اور قطر میں کر رہے ہیں، جناب حسن چوگلے صاحب، کامیاب تاجر اور انتہائی مخلص انسان، جناب حسن چوگلے صاحب کی خدمت میں یونس مومن صاحب پھولوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آصف اعظمی صاحب اردو وراثت کارواں کے مدیر اور اس تحریک کے بانی، آصف اعظمی صاحب کی خدمت میں پھولوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ جناب شمیم انصاری صاحب۔ آصف اعظمی صاحب
उर्दू विरासत कारवां के मुहर्रिक हैं। उर्दू मजहबी जज्बात से ज़्यादा तसव्वुफ़ के असर से उस्सूलकुल वसीउल मुशरिब रवादार दुनिया की अमीन है, जहाँ कोई कारोबार शौक़ मरकज़ी अहमियत रखता है। ये अपने माहौल और फ़िज़ा पर नज़र रखती है। मन की सफाई से अजीज़ है, मगर तन के हंगामों पर इसकी नज़र है। ये अपनी बिसात पर मंडलाए हुए ख़तरों को भी देख लेती है और अपनी कायनात में बसीरत भी रखती है, जो समाजी मानवियत और सियासी शऊर की भी हामिल है। यारान तेज़गाम ने महमिल को जालिया, यारान तेज़गाम ने महमिल को जालिया, हम महवे ना लहे जरसे कारवां रहे। मैं जनाबे आसिफ आज़मी साहब से इज़हार ख़याल के लिए दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। इस्तकबाल कीजिए हमारे दिल्ली से तशरीफ़ लाए हुए हमारे इस नौजवान मुहर्रिक का। ख़वातीन व हज़रात, खैर में ख़वातीन की तादाद बहुत कम है। इतने स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ तशरीफ़ रखती हैं। हक़ व इंसाफ के अलमबरदार हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस मार्कंडे कांचू साहब तशरीफ़ रखते हैं। अल्लामा शिबली, मौलाना अली मियां नदवी, सैयद सलमान नदवी की विरासत के अमीन मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी साहब तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर सऊद आलम कासमी साहब तशरीफ़ रखते हैं। कुमार केतकर साहब जो हिंदुस्तान में जर्नलिज़म की आबरू हैं और हिंदुस्तानी सहाफ़त में जिनका के एक सुतून है, वो तशरीफ़ रखते हैं। अब ऐसी महफ़िल में कुछ कहना और अपनी बातें रखना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि मैं इन मुअज़्ज़ज़ हस्तियों को देर तक और इत्मीनान से समाअत करूँ। और वैसे भी जस्टिस काटजू जब होते हैं तो हम लोग तो उनको ही सुनना चाहते हैं। मुझे एक लतीफ़ा वैसे है कि पाकिस्तान में एक जनरल होते थे आर्मी जनरल, उनको एक बाद मुशायरों में बुलाया जाने लगा और जब तो उन जनरल साहब की मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो सही से दाद भी दे सके। ऐसे ही एक मुशायरा था जिसकी सदारत जनरल साहब फरमा रहे थे, तो सामीन में से एक नौजवान थोड़ी सी उसकी हिम्मत हुई। लोग तो सब खामोश थे कि उनके सामने दाद भी कैसे दी जाए, तो बहुत हिम्मत करके उसने कहा मुकर्रर इरशाद। तो जनरल साहब ने बगल के आदमी से, अपने साथी से पूछा कि क्या कह रहा है। कह रहे साहब दोबारा पढ़ने के लिए कह रहा है। तो जनरल साहब ने माइक मंगाया और कहा कि देखिए एक बात सुन लीजिए, कोई मुकर्रर इरशाद नहीं किया जाएगा, लेकिन हम मौका ये है, हम जस्टिस काटजू को और इतने मायनाज मुकर्ररीन को और हम सुनना चाहते हैं। मुझे बस इतना अर्ज़ करना है कि जो आज जिस मौजू पर इस्लामिक सोशल एंड कल्चरल फाउंडेशन ने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि जो कसरत में वहदत का कॉन्फ्रेंस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसकी ज़रूरत हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में है। असल में तारीख़ लिखने वालों ने, मुझे याद आता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1950 में गालबन एक
یونیسکو کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ غلطی تو تاریخ لکھنے والوں نے کی ہے. انہوں نے انسانوں کو مختلف سرحدوں میں، جغرافیہ میں اور نسلوں و ذاتوں میں تقسیم کر دیا ہے اور پھر ان کے بیچ میں منافرت پیدا کی. حقیقت یہ ہے کہ پوری بنی نوع انسانی ایک ہی رشتے سے جڑی ہوئی ہے، چاہے وہ رشتہ وہی جو اسلام کہتا ہے کہ سارے انسان ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں، وہی پیغام جو ہندوستان کی زمین سے اٹھا واسودیو کٹمبکم، یعنی پورا سنسار ایک پریوار ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور مجھے ایک بہت بڑے مورخ آنر ٹائنبے یاد آتے ہیں. انہوں نے انسانی تاریخ اور انسانی تہذیبوں کے عروج و زوال پہ بہت تفصیلی باتیں لکھی ہیں، لیکن ان آخر میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں تہذیبیں مٹتی تب ہیں جب لوگوں کے بیچ میں اتحاد و یکجہتی کا فقدان ہو جاتا ہے، آپس میں محبت کم ہو جاتی ہے، انسانی قدریں فراموش کر دی جاتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آج انسانیت کو جگانے کی ضرورت ہے. پوری دنیا ایک رشتے سے بندھی ہوئی ہے، وہ رشتہ ہے انسانیت. اور اگر ہم انسانی قدروں کو آگے بڑھائیں گے، انسانیت کو اول رکھیں گے، تو پوری دنیا میں امن ہوگا، شانتی ہوگی، خوشحالی ہوگی، اور یہی وقت کی اہم ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. جس طرف بھی چل پڑے ہم آبلا پایان شوق، خار سے گل اور گل سے گلستاں بنتا گیا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اردو وراثت کارواں کے محرک جناب آصف اعظمی صاحب آپ سے مخاطب تھے. ایڈوکیٹ مشتاق احمد صاحب، اس کانفرنس میں ایڈوکیٹ مشتاق احمد صاحب نے ہر قدم پر معاونت فرمائی. آپ دہلی سے تشریف لائے ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اور ہمارے لیے یہ اچھی بات ہے کہ تمام تر خوبیوں کے ساتھ بہت ہی اچھے انسان ہیں. آج کی کانفرنس میں آپ کی آمد بہر ملاقات نہیں بلکہ تعمیری مقاصد کے پیش نظر ہے. آپ کی محبتوں اور عنایتوں کو فاؤنڈیشن کے اراکین فراموش نہیں کر پائیں گے کہ ایک ذرے سے اگر حسن نمایاں ہو جائے، ایک ذرے سے اگر حسن نمایاں ہو جائے، آدمی کثرت انوار سے حیراں ہو جائے. جناب ایڈوکیٹ مشتاق احمد صاحب. اتنے اچھے توصیفی کلمات کے لیے شکریہ. Honorable Mr. Justice Markandeya Katju, Chairman, Press Council of India, and a very eminent former judge of the Supreme Court of India, and a true lover of the sweet language Urdu, Gurdial Singh Bains ji, President Gurdwara Shri Dhamshesh Darbar Thane, Dr. Saud Alam Qasmi Sahab, Dean Faculty of Theology, AMU, Kumar Ketkar Sahab, Janab Hassan Abdul Karim Chogle Sahab, ڈاکٹر غیاث الدین صاحب جو صدر ہیں اس سوسائٹی کے، اقبال صاحب، اور حضرت مولانا سلمان الحسینی الندوی صاحب، خواتین و حضرات، مجھے جو یہاں بولنا ہے، جو پروسیڈنگز میں دیا گیا ہے، جو طے ہوا تھا، انٹروڈکشن آف دی ٹاپک ہے، جبکہ یہاں پہ انٹروڈکشن آف دی چیف گیسٹ بھی ہونا تھا. میں بہت مختصراً جو ٹاپک آپ کے سامنے ہے اس کی جو غرض و غایت ہے، واٹ ان ایسنس
इज़ दी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसके बारे में कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के हवाले से बताऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में शायद ही ऐसा कोई मौजू हो जो उसमें ज़ेर बहस नहीं आता है। और ये मैं बता दूं कि शमीम तारिक साहब ने तो इस मौजू का तारुफ बहुत अच्छा कराया है, उन्होंने इंसाफ कर दिया है और बहुत दिलनशीन अंदाज में उन्होंने किया। और क्यों नहीं कि तेरी बातों में ये खुशबू न होती अगर तेरी ज़ुबान उर्दू न होती। हज़रात, मैं जैसा कि बताया गया है, मैं जस्टिस काटजू साहब के तारुफ के बारे में कुछ कहूँगा। वैसे तो आज की तारीख में जस्टिस काटजू साहब की शख्सियत ऐसी है कि उसके तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। आज अगर किसी की ज़ुबान पे नाम है तो वो जस्टिस काटजू साहब का है। उसकी वजह ये है कि वो इंसाफ के लिए बोलते हैं, वो गरीबों के लिए बोलते हैं, मज़लूम के लिए बोलते हैं। और जाहिर है कि जब कोई गरीबों की बात करेगा, मज़लूम की बात करेगा, जहाँ नाइंसाफ़ी हुई है उसकी बात करेगा, तो यकीनन उसी की आवाज़ सुनी जाएगी और लोग उसी को सुनने के लिए आएंगे। मैं जस्टिस काटजू साहब बता दूं कि मैं भिवंडी में पहले आ गया था इस प्रोग्राम की तैयारी के सिलसिले में। तो भिवंडी के बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं तो जाऊंगा उस दिन दुकान बंद करके, क्योंकि मैं जस्टिस काटजू साहब की एक झलक देखना चाहता हूँ। ये आपकी इज्जत है। तो लेकिन मैं जस्टिस काटजू साहब की पर्सनैलिटी के बारे में एक दो ऐसे एस्पेक्ट्स को बताऊंगा जो कि आप लोग नहीं जानते हैं। मैं जानता हूं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं और मेरे उनके साथ उठने बैठने का बहुत मौका मिला। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। एक बात उनके बारे में कहता हूं कि उनकी शख्सियत का आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनके वालिद साहब एस.एन. काटजू साहब वो खुद ही जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ये तो वालिद के बारे में है। और दादा वो तो इतनी बड़ी शख्सियत थे कि कहा नहीं जा सकता है कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, गवर्नर रहे और मरकज़ में वो मरकज़ी वज़ीर रहे। तो ये सिलसिला है जस्टिस काटजू साहब का। तो जिनके वालिद की शख्सियत इतनी बड़ी हो, जिनके दादा की शख्सियत इतनी बड़ी हो, तो जाहिर है कि वरासत में वो सारी चीज़ें इनको मिली हैं और इन्होंने जो खुद से एक्वायर किया है वो जाकर के जस्टिस काटजू साहब की शख्सियत को बनाती है। मैं एक बात का सिर्फ जिक्र करूँगा इनके बारे में, जिससे कि अंदाज़ा होता है कि इनकी शख्सियत कितनी अजीम है और मैं कम से कम मैं इनको क्यों अजीम मानता हूँ। एक वाक़या ऐसा है, इतना बड़ा वाक़या है, आप जानते होंगे लेकिन उस अंदाज में नहीं जानते होंगे जिस अंदाज में मैं जानता हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक दाढ़ी का केस आया था जिसमें जस्टिस काटजू साहब की बेंच में वो केस था और जस्टिस काटजू साहब ने उस पर कुछ तबसरा कर दिया था जिससे कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में बड़ी मायूसी आ गई थी और बहुत दिल पर मुज़दा हो गया था कि हमारे दाढ़ी के बारे में, बुर्के के बारे में जस्टिस काटजू साहब ने ऐसी बात कह दी है। और जब जस्टिस काटजू साहब को ये बात मालूम हुई कि हमारे इस तबसरे से मुसलमानों के एक बहुत बड़े तबके को बहुत तकलीफ पहुंची है, तो मैंने खुद उनके चेहरे पे 4 अकबर रोड में मैं बैठा हुआ था, अखबार के तराशे मैंने दिखाया कि साहब आपके तबसरे के बाद मुसलमानों में वो गुस्सा नहीं है लेकिन बहुत मायूस है वो कि आपने ऐसी बात कही है। तो एक बात उन्होंने कही कि मैं माफ़ी मांग लूँगा, अगर कोई रिव्यू पिटीशन आएगी तो माफ़ी मांग लूँगा। हजरात, रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ, जस्टिस काटजू साहब के पास आया और पहली बार सुप्रीम कोर्ट की तारीख में ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज ने रिटन में मुस्लिम कौम से माफ़ी मांगी। और यही वो उनकी खूबी है जो कि मेरी नज़र में और आपकी नज़र में भी उनको जो है ताजमहल की खूबसूरती और कुतुब मीनार की ऊंचाई अता करती है। ये बहुत बड़ी बात है कि जब उनको मालूम हुआ
کہ ہمارے بیان سے تکلیف ہوئی ہے تو ریٹن میں معافی مانگتے ہیں. سپریم کورٹ کی تاریخ میں نہ کبھی ایسا ہوا ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوگا. ایک چھوٹا سا واقعہ ہو. دیکھیے جو میں واقعہ بتا رہا ہوں یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا یا کوئی میں ہی مشتاق احمد ایڈوکیٹ بتا سکتا ہے, کیونکہ اب تو کاٹجو صاحب کے ساتھ میرا وقت نہیں گزرتا ہے اپنی میری وکالت کی اس وجہ سے, حالانکہ میں زیادہ وقت ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. لیکن جو دن ہم نے گزارے ہیں اس میں جو سیکھا, ایک واقعہ اور بتاؤں گا پھر بات میں ختم کر دوں گا ان کے تعلق سے. دیکھیے سنیے, ایک اور ان کی سچائی اور کتنے کھلے دل کے یہ آدمی ہیں اس کا آپ کو اندازہ. اتنا بڑا آدمی اور کتنا کھلا دل کا ہے وہ میں بتاتا ہوں, اور اس میں ایک سبق بھی ہم سب کے لیے. ایک مقدمے کی سنوائی کر رہے تھے جسٹس کاٹجو صاحب. میاں بیوی کا جھگڑا تھا, دونوں پڑھے لکھے تھے, بہت پڑھے لکھے تھے, لڑتے لڑتے سپریم کورٹ میں آ گئے تھے. تو جسٹس کاٹجو صاحب نے کہا, ہسبینڈ تو تھے, ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دیکھیے اگر آپ کی بیوی کہتی ہے کہ ادھر دیکھو تو ادھر دیکھیے, کہتی ہے کہ ادھر دیکھو تو ادھر دیکھیے, لیکن اس کے بعد سے جو جملہ انہوں نے کہا وہ تاریخی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھکت جوگی ہوں. یہ ایک بہت بڑا, بہت عظیم انسان یہ بات کہہ سکتا ہے, یہ معمولی آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے. تو حضرات اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو کہ جسٹس کاٹجو صاحب کی شخصیت کو بہت ہی اونچی مقام پر لے کر کے جاتے ہیں. وقت نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے. یہ تو میں نے وہ گوشے بتائے جو کہ منظر عام پہ نہیں آتے ہیں. یہ کہنے کے بعد اب میں ٹاپک کے بارے میں آپ سے کچھ بات کروں گا, مختصراً بات کروں گا. اور یہ بات کرنے کے لیے کیوں جو یہ ٹاپک رکھا گیا ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی, کثرت میں وحدت, اس کو اگر ہندی میں آپ سمجھیں تو زیادہ سمجھ میں بات آئے گی. انیکتا میں ایکتا, یعنی انیک لوگ ہیں اور وہ اپنی آئیڈینٹی کو بحال رکھتے ہوئے کیسے جو ہے ایک ہو جائیں. انیکتا میں ایکتا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہوموجینائٹی ہو جائے, ایک ہی رنگ کے سبھی ہو جائیں, نہیں. جو انیک جتنے لوگ ہیں, جتنی کمیونٹیز ہیں, جتنے کاسٹ ہیں, وہ اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے کیسے جو ہے ایک ہو جائیں, متحد ہو جائیں اور شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو جائیں. آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں بے شمار, یعنی ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, یہ تو مذہب کے لوگ ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹرائبس ہیں, بہت سارے کاسٹ ہیں, سب کاسٹ ہیں. آپ نارتھ ایسٹ میں جائیے, آپ ہماچل میں جائیے, ہلی ایریاز میں جائیے, بے شمار لینگویجز, بے شمار ڈائلیکٹس ہیں. تو اب جہاں پہ جو ہے بے شمار کلچرز ہیں, بے شمار ڈائلیکٹس ہیں, بے شمار طرح کے لوگ ہیں, تو وہاں پہ یہ اگر جو یہ ڈائیورسٹی میں یونٹی کی بات نہیں کی جائے گی تو پھر جو ہے ملک جو ہے متحد نہیں رہ پائے گا. اس کو یوں سمجھیے کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا میں حوالہ دیتا ہوں. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے TMA کا فیصلہ, جو کہ مائنورٹیز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پہ آیا تھا. تو اس میں ایک بہت اچھے استعارے پیش کیے گئے ہیں اس چیز کو سمجھانے کے لیے, جو انیکتا میں ایکتا کی جو بات ہے اس کو بتانے کے لیے. اور اس میں 2 سمبلز استعمال کیے گئے ہیں, 2 استعارے استعمال کیے گئے ہیں. جسٹس کرپال سنگھ نے ہندوستان کے ملٹی کلچرلزم, دیکھیے سوال یہ ہے کہ ملٹی کلچرلزم کو قائم رکھتے ہوئے آپ یونٹی رکھتے ہیں یا جو ہے ملٹی کلچرلزم کو ختم کر کے یونیک کلچرلزم آپ کر کے یونٹی قائم رکھنا چاہتے ہیں. جو لوگ یونیک کلچرلزم قائم کرنا چاہتے تھے وہ ٹوٹ گئے, رشا کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو جسٹس کرپال نے اس ججمنٹ میں ہندوستان کی تشبیہ دی ہے ایک موزیک سے. موزیک آپ جانتے ہیں نا, جو فرش پہ جو لگتا ہے کہ اس میں جو ہے رنگ برنگ کے جو ہے پتھر ہوتے ہیں, تو اس میں جتنے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ سب اپنی انفرادیت قائم رکھے ہوئے ہیں, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایک ہیں. ایک دوسری مثال جسٹس روما پال نے دی ہے, اور انہوں نے اس کی مثال دی ہے سلاد باؤل سے. جو سلاد آپ کھاتے ہیں نا, آج بھی آپ کھانا کھائیں گے اس میں سلاد ہوگا. تو سلاد میں آپ دیکھیے اس میں ٹماٹر بھی ہے, اس میں مولی بھی ہے, اس میں گاجر بھی ہے, اور بھی چیزیں ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہر جتنے انیک سبزیاں ہیں, یہ پھل ہیں, وہ جو ہے
वो ऐसा नहीं है कि किसी में मर्ज हो गए, नहीं, उनकी अपनी इंफरादियत बरकरार है, इसके बावजूद भी जो है एक वन यूनिटी वो नज़र आते हैं। तो ये दो मिसालें सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इस चीज़ को बताने के लिए। अब जो है हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इसकी बहुत ज़रूरत है। और आप जानते हैं कि फिराक गोरखपुरी ने एक शेर कहा है कि सरजमीने हिंद पे अक़वाम आलम के फिराक काफ़िले आते गए और कारवां बनता गया। तो यहाँ पे सब लोग आए और यहाँ पे एब्सॉर्ब होते गए और एकता की तरफ भी बढ़े और अपनी आइडेंटिटी भी मेंटेन किए रहे। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि इस शेर का इस्तेमाल ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस काटजू साहब ने अपने जजमेंट में किया है। और एक जो है यहाँ पे मैं बताने पे मजबूर हूँ कि जस्टिस काटजू साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई तारीख रकम की है। वो तारीख ये रकम की है कि अपने फैसलों में उर्दू अशार का आपने इस्तेमाल किया है और इतना एप्रोप्रिएट इस्तेमाल किया है कि ये वही इस्तेमाल कर सकता है जो कि उर्दू पोइट्री, उर्दू ज़बान और उर्दू अदब की गहराइयों में जो है जा चुका हो, जिसको बहुत ही नॉलेज है। तो इस शेर को भी इस्तेमाल किया है और भी बहुत अशार को इस्तेमाल किया है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जो एक बॉम्बे का ही केस है यूथेनेसिया, जिसमें कि भाई वो जो है इलाज चल रहा है, वो मरना चाहती है लेकिन मर नहीं सकती है, कोई मार नहीं सकता है। उसमें जो गालिब का शेर आपने इस्तेमाल किया है, मरता हूँ आरज़ू में मरने की, मौत आती है मरने, क्या चीज़ है। तो ये फिर वो आ गए क्योंकि ज़हन दिमाग पे वो छाए हुए हैं। टॉपिक की बात करते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि और हमारे शायरों ने, हमारे कवियों ने, हमारे संतों ने, हमारे सूफियों ने ये काम किया है। यहाँ तक कि इकबाल की भी शायरी में भी आप जाइए, जिनकी शायरी ज़्यादातर इस्लामियात पे बेस्ड है, तो उनके यहाँ भी जो है आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अभी हमारे कंपेयर साहब ने इकबाल के कुछ शेर पढ़ करके सुनाए और फिर जो है राम के बारे में रहे भाई वो ये जो उन्होंने ये कहा है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। उसी तरीके से होली के बारे में, वैसे ही जो आप हिंदू पोइट्री में जाइए तो मुस्लिम कल्चर की बात हुई है। गुरु नानक देव जी ने भी जो है यही बात कही है, जो अनेकता में एकता। तो ये सारे लोगों ने यही तालीम दी है, लेकिन जब अमल करने की बात आती है तो वहाँ पे हमारे पैरों में लग्जिश पैदा हो जाती है, हम लड़खड़ा जाते हैं। तो मैं आखिर में प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज़ किया और इतना बेहतरीन टॉपिक उन्होंने चुना और इस बेहतरीन टॉपिक के लिए इतनी बेहतरीन शख्सियत को यहाँ पे मद्दऊ किया ऑनरेबल जस्टिस काटजू साहब। क्योंकि काटजू साहब की अगर कोई कहे कि सेकुलरिज्म का डेफिनेशन क्या है, मुझसे अगर कोई पूछे सेकुलरिज्म का डेफिनेशन क्या है, क्या हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का कोई जीता जागता कोई मुजस्मा, कोई तस्वीर है, तो मैं कहूँगा कि जस्टिस काटजू साहब है। आपके सामने तो मैं ये मुनासबत देख रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजर्स ने ऐसा टॉपिक रखा, कसरत में वहदत, और ऐसी शख्सियत को यहाँ पे चीफ गेस्ट बनाया जो कि हु इज़ द ट्रू इम्बॉडीमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और जो सेकुलरिज्म यानी कि जस्टिस काटजू साहब से ऐसा सेकुलर आदमी तो मैंने देखा ही नहीं। और फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भी जो है अगर कोई बेहतरीन जीता जागता कोई मुजस्समा है, कोई जो है अगर जो है इम्बॉडीमेंट है, कोई चीज़ है, तो वो भी जो है जस्टिस काटजू साहब है। तो ये जो एक सिंक्रोनाइजेशन हुआ है, ये जो एक रैपो बना है टॉपिक और जस्टिस काटजू साहब का, इस प्रोग्राम ने इसमें चार चांद लगा दिए हैं। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि यहाँ से सिर्फ तकरीर सुन करके आप न जाएं, बल्कि जो यहाँ से बात हुई है कि हमको अनेक होकर के भी एक रहना है। जब मुल्क की सालमियत की बात आएगी, जब मुल्क की तरक्की की बात आएगी, तो वहाँ पे हम सब एक हैं। आज़ादी की लड़ाई, अगर आप ये सवाल करें कि अनेकता में एकता की कोई मिसाल दीजिए, तो वो आज़ादी की लड़ाई है। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई